Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmetleri bulsun har barşabızga. Şaban ayları mübarek bulsun. Berat kişilerinde kılgan gıybetlerimizni, tutkan orazalarımızı Allah Teala kabul kılsın. Hem de indi ezirlikler bilen, kamil iman bilen, şulay yok, izgi amel bilen Ramazan aylarına kirip, kamil revişte tutup çıgarga, kabul orazalar bilen çıgarga Allah Teala nasipler eylesin. Muhterem kardeşler, indi bugün silerçip gidesi sözümüz gıybetlerimizin bir ilişi turunda, ol da bulsa taharet. Taharetli bulu, hem taharet alının mağanası. Muhterem kardeşler, namaz okuy, gününe 5 tapkır namaz okuy, neçedir yıl namaz okup, biz indi taharetke bir yuunu usulü dip gene qarı başlayız. Yani taharet kirek namaz okur için. Hem biz kirabizde bu işni tiz-tizgine alabız da namazımızga gelip basabız. Lakin taharet ol muhterem kardeşler namazның bir ilişigine tügül. Ya bulmasa namazga kire turgan bir eybirgine tügül. Taharet ol ayrım gıybedet. Ol ayrım gıybedet. Gıybedetning närsesi var? Gıybedetning bar özünün niyeti, bar şartları, bar şulay bit negizleri, rükünleri, farzları, sünnetleri, müstehapleri hem elbette bar bu gıybedetten çıgıu rewişide. Şoňa görä de taharet ol muhterem kardeşler, mene bularning bitinisinde bilüni hem ütäwni talap ite. Eger de biz anga şulay jiddi garasak, biz anyň görürbiz, ni derejede mühim ikenin, ni derejede savaplı ikenin, hem ni derejede bizge rahat hem tınçlyk bere ikenin. Muhterem kardeşler, Amr ibn Hanbas degen bir sahabemiz radıyallahu anhu 4-nji kişi bolup İslam kabul ete. 4-nji kişi bolup. Amma ol nişe kabul ete. Ol aýtdy, ol sili bindi elekdi, ali jahiliyet çyrynda dady. Sınarga, idollarga tabınmadım dy. Men ol tege bişraklykka kirmedim dy. Hem nindidir peýgamber bar ekenini bilgeçdim dy, işitip algaç dy, menim any köresim kildi dy. Men Mekke'ge kildim dy. Mekke'ge kilgenden soň gördüm Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşırınıp kaçıp irgende dy. Ýagny ol wagtda äli yaşıryn dagwat bara. Bütün kişige de dagwat açylmagan, şulay bit açyk rawüşde aýtmaýlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrım kişiler bilen gine sileşe, hem alar bilen gine jyýyla. Men any körürge diledim. Anyň bilen uçraşuga erişdim dy, anyň ýanyna kildim dy. Hem sorawlar berdim dy. Sen kim diýeştin? Ol aýtdy. Men peýgamber diýip aýtdy. Kim soň ol peýgamber diýip soragaç dy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, ol Allahyň elçisi diýdi. Sen nersege çakyrasyň diýgeç, men çakyram bir Allahy Teala'ga gine tapynarga, sınlaryny, putlaryny jimererge hem tuganlyk münasebetlerini saklarga. Men de seňa ýeresim kile diýdi. Amr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, sen de äli meňa ýerme, äli ertedi. Açykdan açyk çakyra başlagaç, dagwat kıla başlagaç, sen meňa ýerersiň dip meni kile jiberdi dy. Lakin men andan gaýtyp gitkende Müslüman idim men dedi. Şondan soň men ige gaýtdym da bir Allah Teala'ga tapındım hem de kitip durdum dy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge köçenip gitgeç, men özümden atıma atlandım da gittim Medine'ge dy. Medine'ge bargaç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni körüp anga aýtdym. Sen meni tanysyňmy dedim dy. Ol aýtdy, "Äýe, sen menim ýaňa Mekke'de kilgen idiň" dy. Men Müslümanlardan bolasym kile hem seňa ýeresim kile diýip aýtdym dy.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям яхшы диде һәм исламның нигезләрен аңлата башлады диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям башта өйрәтте ди намаз укырга. Мин тәфсилләп сөйләп тормыйм, шулай бит, бу безнең тема түгел. Һәр бер намазның кайчан укыласын, ничек укыласын, ул миңа аңлатты. Аның вакытлары белән диде. Инде шушы намазны өйрәткәннән соң диде, мин сорадым диде, тәһарәт турында миңа сөйлә әле дидем диде. Тәһарәт турында, гысел турында түгел, шулай бит, тәһарәт турында миңа сөйлә әле дип әйттем ди. Мөхтәрәм кардәшләр, кызык кына килеп чыга шулай бит инде. Тәһарәт турында нәрсә сөйләргә була? Тәһарәт инде ул, менә безгә килсәләр, тәһарәт нәрсә соң ул дисәләр, без нәрсә дибез? Так, кулны җуасың, авыз, борын, бит, терсәк, башны сыпырасың, аякны җуасың да тәһарәт. Шулай бит. Кешегә аңлатырга бик җиңел. Истә калдырырга да бик җиңел. Кул, авыз, борын, бит. Бөтенесе бер урында. Шуннан соң кул, терсәккә кадәр, башны сыпырасың да аяк. Бетте. Инде менә 2 тапкыр кабатладык. Тәһарәт ала белмәгән кеше дә хәзер монда тәһарәтне өйрәнергә була, шулай бит инде. Өйрәнергә була. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тәһарәт турында булай дип сөйли. Әгәр дә сез ди, сезнең һәр кайсыгыз ди, үзенә су әзерләсә, тәһарәт алырга ди. Шушы су белән борынын, авызын чайкаса ди. Аның йөзеннән, аның авызыннан, аның борыныннан су белән бергә аның кылган гынахлары да төшәр ди. Аның кылган гынахлары төшәр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тәһарәт алуның рәвешенә басым ясамый, тәһарәт нәрсә биргәнгә басым ясый. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, аннан соң ул үзенең йөзен юсады, Аллаһ Тәгалә кушканча ди, Аллаһ Тәгалә әйткәнчә ди, йөзен юсады. Шушы су белән аның сакалындагы тикләрдән, йоннардан, бөртекләрдән, шулай бит аккан су белән, шулай ук аның гынахлары агып төшәр ди. Йөзендәге гынахлары ди. Мөхтәрәм кардәшләр, бу нәрсә дигән сүз? Менә кешенең йөзендә шулай бит гынах кыла торган агъзалар бар. Авыз, борын, күзләр. Йөзеннән агып төшәр дигән сүз, агып төшә аның күзендә, күзе белән кылган гынахлар дип аңлата галимнәр. Авыз белән күпме гынах кылабыз? Әйтеп бетергесез шулай бит тел белән. Моңа гайбәт тә керә, моңа бөтенесе дә керә. Әйтәләр бит әле теге берәр нәрсә начар сүз әйтсәң, бар авызыңны җуып кил диләр, шулай бит. Авызыңны чайка диләр. Димәк, авыз белән әйткән вакытта бу синең авызыңны пычрата. Бу рухи рәвештә пычрак булып күренә. Әгәр дә мәсәлән син бер дә сүгенмәгән кеше авызыннан сүгенү сүзе ишетсәң, ул ничектер сәер булып тоела сиңа, шулай бит. Борын белән кылган гынахлар, шулай бит, иснәгән исләр һәм күз белән кылган гынахлар. Кая гына карасаң да күз белән шулай бит гынах күрергә була. Хәтта гынах кылынган әйбергә карасаң да, мөхтәрәм кардәшләр, хәтта начар кешегә карасаң да, бу сиңа тәэсир итә. Менә кеше гынах кылмый. Сиңа килә зиначы кеше мәсәлән, карак. Ләкин ул зиначы карак синең алда урламый. Син аның беләсең зиначы икәнен, карак икәнен, арак эчкәнен беләсең. Син аңа карыйсың икән, ул сиңа тәэсир итә. Ул бит синең алдыңда гынах кылмый, арак эчеп утырмый. Шул кешегә карау сиңа тәэсир итә. Әгәр дә инде гынах кылганны күрсәң, гаурәткә карау, ул бетте, ул иманны кисү. Иманыңны күз алдына китерсәң бер әйбер дип шулай бит, гаурәткә караган сайын иманыңның берәр өлешен алып кына ташла дигән сүз. Алып кына ташла. Хатын кызың чәченә генә карасаң да иманыңның өлеше кими. Хатын кыз чәчен генә күрсәтми, шулай бит. Хатын кыз хәзер
Бөтен җирен күрсәтә. Башка җирдәге чәчләрен күрсәтә. Шуңа күрә дә иманыңны шуның белән кисеп алып ташлагана дигән сүз. Шуңа күрә дә күз белән, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы кылынган гынахлар тәһарәт алган вакытта безнең юылып төшә. Йөзебездән, сакалыбыздан су белән бергә, су тамчылары белән бергә юылып төшә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Әгәр дә ул аннан соң ди, тәһарәт алучы кеше үзләренең кулларын юса терсәккә кадәр ди, шушы су белән аның бармак очларыннан кул белән кылган гынахлары төшәр ди. Кул белән шулай ук гынахлар күп кылына. Пычрак әйбер тотудан башлап, гынахлы эш эшләүгә кадәр, кемгәдер сугуга кадәр шулай бит кул белән гынахлар кылынып тора. Шуңа күрә дә бу гынахлар да юылып төшә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Әгәр дә ул аннан соң башын сыйпаса ди, башын мәсех кылса, шушы су белән аның чәч бөртекләреннән башы белән кылган гынахлары кичәр ди. Башы белән кылган гынахлар. Баш белән инде гынах кылып була. Теге Зидан шикелле берен тартасың, әйме? Әлбәттә алай түгел. Баш белән иң зур кылган гынах ул уй. Ул уй. Безнең башыбызга күп начар уй килгәнен бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Без аны үзебез дә кайчакта белмибез. Килеп кенә тора шулай бит ул уйлар. Шушы уйлар ахыр чиктә тәэсир итә безнең йөрәгебезгә, аннан соң гамәлебезгә. Менә шушы уйлардан, шушы пычраклыклардан Аллаһ Тәгалә безне чистарта һәм арындыра ди. Аннан соң ул үзенең аякларын юса ди, кулка кадәр. Шушы су белән аның аяк бармакларыннан, шушы су белән аяк бармакларыннан аяклары белән кылган гынахлары төшәр ди. Аяк белән шулай бит гел берәр кая гынах барырга теләсәң, аяк белән барабыз. Аның тәэсире аякка, бөтенесе дә. Аннан соң шушы хәлдән соң ди, ул тәһарәттән соң Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылып, намазын тәмамласа, Аллаһ Тәгаләне мактаса ди, ничек кирәк булса шулай ди. Һәмнән соң аннан соң 2 рәкәгать намаз укыса ди. Без беләбез тәһарәттән соң бар 2 рәкәгать нәфил намазы, шулай бит мөмкин кадәр укырга. Әгәр дә шуларны эшләсә, әнисеннән туган кебек чип-чиста хәлдә килер ди. Әнисеннән туган кебек чип-чиста хәлдә килер ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Мөхтәрәм кардәшләр, без сезнең белән сөйләштек, шулай бит. Мөселман кешесе зур гынах кылмый. Мөселман кешесе хата кылырга мөмкин, гынах кылмый. Гынах дигән сүз ул димәк белеп кылу эшне. Хата моның гынах икәнен белмичә кылу. Мәсәлән, килдең, нәрсәдер салганнар шулай бит, эчтең, ул аракы булып чыкты. Бу хата. Ләкин килдең, о, аракы, сиңа әйтәләр аракы дип. Ярар. Мин бит эчкәнем юк, бер дә кабып карыйм әле, шулай бит. Бер генә тапкыр. Ничек икән ул? Эчтең, менә бу гынах. Белеп эшләдең син моны. Гынах икәнен белеп эшләдең. Бу гынах дип атала. Бу гынахның кичерелү чарасы тәүбә. Моны тәүбә белән генә кичереп була. Әмма мөселман кешесе гынахларны белеп кылмаса, урламаса, зина кылмаса, шул арак эчмәсә, гайбәт сөйләмәсә, белеп моны эшләмәсә, калган аның гынахлары менә шушы тәһарәт алган вакытта юылып төшә. Һәм ул чип-чиста анасыннан туган хәлдә була. Бу халәткә без ирешә алабыз көненә 5 тапкыр. 5 намаз укыганда. Ул гына түгел, теләгән кайсы вакытта килеп тәһарәт ала алабыз. Кайча вакытта без бит иренәбез тәһарәт алырга. Ирендерә, су, аякны юырга кирәк. Салырга кирәк күлмәкне, пиджакны. Аннан соң сөртенергә кирәк тагын шулай бит. Әле аяк юырга урын булмаса, раковина, тегесе, монсы дибез. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, бу тиз генә эшләнә торган эш. Беренчедән, безнең гынахларыбызны бетерә. Чистарта. Икенчедән, бу русча әйтсәк перезагрузка. Бу перезагрузка, менә кеше ара, җыя, үзенә бөтен гынахны, пычракны дип әйтик. Су белән уланы юып төшерә.
Юкка гына һәрбер диндә дә тәһарәт дигән төшенчә барлыкка килмәгән. Һәрбер диндә бар тәһарәт дигән төшенчә. Ул бар мәҗүсиләрдә дә, ул бар яһүдләрдә дә, христианнарда да шулай бит. Ул бар, әлбәттә, мөселманнарда да. Бу тәһарәт дигән төшенчә, юындыру. Әйтик, мәсәлән, кеше христиан динен кабул итәргә теләсә, аны нишәтәләр? Юындыралар шулай бит. Суга батырып алалар. Аның хикмәте дә шунда. Шуның аркылы ул чистарына. Без дә, мөхтәрәм кардәшләр, моны гомердә берничә тапкыр гына түгел, көненә берничә тапкыр эшләп, чистарына алабыз. Һәм Аллаһ Тәгаләгә шул сәбәпле якыная алабыз. Инде сорау сорыйлар менә хәзрәт намазга басканда ничек ихлас басырга, ничек матур уйлар белән торырга. Аның бер җавабы дөрес итеп тәһарәт алырга кирәк. Дөрес тәһарәт алырга кирәк. Менә без әйткән шартлар белән шулай бит. Тыныч кына, ният белән, сөйләшмичә, Аллаһ ризалыгы өчен дип, тәһарәтең турында уйлап, тәһарәт алсаң, аннан соң зикр сүзләре әйтеп 2 рәкъәт намаз укып алсаң, сиңа намазга керергә җиңелрәк була. Син җыйган пычрагыңны, начар уйларыңны калдырасың намазга кергәндә. Әгәр дә алай булмаса, син шул ук уйларың белән намазга килеп керәсең дә, аннан соң намазыңда синең шулай бит камил булмый. Дөрес итеп, тыныч күңел белән укый алмыйсың. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русчада сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об омовении. Омовение, само слово это омовение, от слова мыться. Мыться сейчас для нас это дело привычное. Но оно было непривычным до недавнего времени. В средние века про Европу, наверное, слышали, да? То есть люди мылись неохотно. Даже королева Франции гордилась тем, что она в жизни мылась только 2 раза. При крещении она мылась 1 раз, а потом в старости она мылась 1 раз. 2 раза только мылись. Это считалось нормальным. Благодаря немытью, так скажем, от грязи, французы сейчас первые по производству духов. Потому что всю эту вонь надо было скрыть. И они изощрялись, скрывая все это вот духами. Благодаря грязи сейчас вот у нас девушки ходят с собачками вот так, да? Вот так с собачками ходят же, у нас модные девочки, да, на улице. Это придумали европейцы. Из-за того, что они были грязными, их мучили вши. И они брали на руки собаку, чтобы эти вши перепрыгивали, хотя бы иногда на этих собак им было легче. Вши прыгали на собаку, и у них вшей становилось меньше, и чесались они меньше. Вот это оттуда появилось. Поэтому, если вы видите девочку с собакой, да, такую модную девушку, да, то, знаете, не подходите к ней, опасно. Это оттуда пошло. Парики оттуда пошли. Брились на лысо, чтобы вшей не было, потом одевали вот эти кудряшки, парики. Мыться, мы говорим, это вещь простая, но на самом деле она стала простой только с недавних пор. А для мусульман мытье, оно уже 1500 лет является обычной вещью. Уже 1500 лет. Началом этого явился именно тахарат, омовение. Ритуальное омовение перед молитвой. Если ты должен читать намаз 5 раз в день, ты должен и мыться. У тебя выхода другого нет. Поэтому ты моешься. Поэтому нам приходится брать тахарат. К сожалению, это стало для нас обыденностью. И мы к этому относимся как к мытью действительно. Вот тахарат помыл, я почистился. Но у тахарата, у омовения гораздо больше и сакральный смысл, чем просто мытье. Помыться можно и просто так. Поэтому в тахарате существует порядок определенный.
Даже по шафийскому мазхабу этот порядок обязателен. По ханафитскому нет. То есть по ханафитскому мазхабу, если ты упал в воду, у тебя есть тахарат. По шафийскому нет тахарата. Если вы упали в воду, намочились, успокойтесь тем, что у вас хотя бы тахарат есть. Да? Альхамдулилля. По шафийскому нет, надо по порядку. Если упали в воду, надо аккуратно все по порядку помыть. Но порядок он сунна. Поэтому ханафиты его тоже не исключают. Не надо там, как попало, брать тоже, да? Это тоже сунна. Когда ты делаешь все по сунне, только тогда это имеет совершенный саваб. Если сунну игнорируешь, то уже саваба, соответственно, такого не будет. Будет только обязательная часть. Мы знаем, что когда человек берет тахарат, он моется по определенному порядку, так скажем, да? Однажды Усман ибн Гаффан, рады Аллаху ганху, брал тахарат. Он помыл, взял руки, ладони, помыл свои руки 3 раза. Потом он сполоснул рот, потом нос, потом помыл лицо, все это 3 раза. Потом помыл руки до локтей, тоже 3 раза. Сначала правую, потом левую. Потом протер свою голову, потом помыл свои ноги. До щиколоток 3 раза, а потом сказал: «Я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал таким образом». И потом сказал: «Кто делает так, как я, и читает 2 раката намаза после этого, то у него ничего не останется из земного у этого человека». То есть та грязь, которая к нему прицепилась в этой жизни, то, что его испачкало в этой жизни в течение там какого-то времени, у него от этого не останется. И ему будет прощено все грехи, то, что он делал до этого и после этого. Вроде бы такой маленький ритуал, ничего не значащий даже порой. Мы так думаем. Взяли воду, так быстренько, щук-щук-щук-щук, помылись. Но результат этого мытья – прощение всех грехов. Это говорит Усман ибн Аффан, рады Аллаху ганху. Что из этого мы видим? Мы видим, соответственно, подход к тахарату. Мы не должны относиться к нему легкомысленно, как к чему-то, которое открывает нам путь к еще большему, как к намазу, да? И поэтому для нас является главным намаз, а тахарат уже не очень. Но даже после самого тахарата ты обретаешь огромное благо. И уже встать на намаз тебе будет гораздо легче. Когда человек принимает ислам, что от него требует? От него требует помыться. Гусль, тахарат. Это первое. Почиститься. Потом уже, да, он говорит слова шахада, принимает ислам и уже встает на намаз. Учит его намазу. Когда человек моется, он с себя смывает эти грехи. Как нечистоту смывается с тела, так же грехи смываются с его души. Этой же водой. Вода после омовения для другого омовения уже непригодна, но она считается чистой. Понимаете, какой смысл? Если ты взял тахарат, помылся, стекает такая же прозрачная вода с твоих рук. Где-то накопилась. Если взять, куда-то брызнуть этой водой, наступить на нее, она считается чистой. Но для другого омовения она уже не годится. Почему? Потому что она уже впитала и смыла грехи, которые ты совершил. Вот эта вода, по духовности, так скажем, она, возможно, даже грязнее, чем какой-нибудь наджис. Наджис, он по природе наджис, а здесь есть наджис грехов, накопленные в этой воде. Наджис грехов. Эту воду уже использовать нельзя. Здесь тоже есть определенный смысл. Хотя эта вода
на взгляд, она чистая. Раньше люди думали, что в воде заключается, так скажем, нечистоты, так скажем, такие видные для глаз, микробы. То есть взял воду, вот микробов нет, значит она чистая. Но мы знаем, что вода еще обладает структурированием. То есть структура воды тоже имеет большую роль. Вы, наверное, все смотрели этот фильм, да? Зарубежный, если BBC, если не ошибаюсь, про воду. Это было довольно грандиозным открытием. Но для нас, для мусульман, это не было открытием. Мы знали, что вода до тахарата является, у него есть определенная структура, после тахарата уже другая структура, и мы ее не используем. Мы об этом знали, Аллах Тааля нам об этом сказал, хотя могли просто не могли это объяснить. Таким вот образом, дорогие друзья, когда человек моется, он не только моется телесно, но еще моется и духовно. Когда берем тахарат, поэтому надо отнестись к этому серьезно. Во-первых, ният. Ният. Ният надо, и тоже, дорогие друзья, будьте осторожны, когда ният говорите на тахарат. Если вы скажете, я беру ният на чтение Корана, тахарат, то этот тахарат тоже для намаза не годится. Берете тахарат для всего, чтобы мы могли читать Коран, чтобы мы могли читать намаз. Очень важен ният, потому что в любом поклонении важен ният. Если у тебя нията не будет, например, во время гусля, это будет просто мытьем. Гусля уже не будет. Если во время тахарата у вас не будет нията, то будет очень мало саваба за это. Потому что это уже поклонением не будет, это будет просто очищение. Что такое ният? Юхауилю ада или аль-гибада. Ният превращает обычное дело в поклонение. Вы говорите бисмилля, когда пьете воду, с ниятом, что эта вода придаст вам сил для совершения благих дел, то вот это питье воды уже поклонение. Гибада. То же самое для тахарата. Когда берете тахарат, надо думать о тахарате, а не о чем-то там, да, у себя в голове. Когда берете тахарат и смываете, моете рот, нос, лицо, руки, просите Аллаха, чтобы эта вода смыла грехи с этих мест. И когда вы берете тахарат, не отвлекайтесь ни на что. Порой иногда разговаривают люди во время тахарата, да? Вот же рядом стоят краны. Один берет тахарат, о, ты слышал там? Туда-сюда. Потом выходят и говорят, я ноги помыл и не помыл. А почему ты не помнишь, помыл ты ноги или не помыл? Потому что ты разговаривал. Ты не был в поклонении, ты не был в гайбадате. С вами такое случалось? И очень часто люди приходили и говорили, хазрят, я вот не помню, я голову протер или не протер? Что такому человеку нужно ответить? Иди заново возьми тахарат, правильно было бы. По фикху как отвечаем? Потрогай, если там мокро, значит ты протер. По фикху так отвечаем, да? А правильнее было бы, иди возьми заново, потому что это не тахарат. Ты думал о чем-то другом. Если ты не помнишь, протер ты или не протер, не придал значения. После того, как завершил ты тахарат, надо восхвалить Аллаха Субханаху ва Тааля, как говорится в хадисе. Пророк саллаллаху алейхи сказал, когда кто-то из вас, если кто-то из вас закончил намаз, тахарат, омовение, и сказал, ашхаду ан ла иляха илля вахтаху ла шарика лах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, Пророк саллаллаху алейхи говорит, то перед ним откроется 8 врат рая, и он может войти в любой из них. А что мы сделали такого особенного, чтобы открылось 8 врат рая? Что мы сделали особенного? Взяли тахарат. Разве это сложно? Разве это какие-то грандиозные события? Чтобы 8 врат рая открылись, мы ждем ответ, да, надо дом отдать сиротам.
Вот это саваб, да? Или машину надо отдать, или почку надо отдать, да? Бесплатно кому-то. Вот тогда 8 врат рая откроются. Надо Коран выучить наизусть. Мы ждем такого ответа. А здесь ты взял тахарет, прочитал 2 раката намаз, и перед тобой открылись 8 врат рая. Легче не бывает, мне кажется. Мне кажется, легче не бывает уже вот этого. И поэтому каждая, казалось бы, это не мелочь, но, казалось бы, каждая мелочь в исламе имеет свою особенность, свою важность. И все это взаимосвязано. Все это взаимосвязано, как цепочка. Взял тахарат, очистился от мыслей, от грехов, встал на намаз. Твой намаз стал еще совершеннее. Ты прочитал намаз, завершаешь его зикром. Это как корона в конце, как вишенка на торте. Все. Это настолько прекрасное поклонение, настолько совершенное, что ты получаешь уже за это огромное удовольствие. Это, во-первых. Во-вторых, удовольствие Аллаха. Потому что мы ведь уже перестали получать удовольствие на самом деле от поклонения. Если честно. Ну, я не скажу про вас, я скажу про себя. Иногда читаешь намаз, думаешь, надо вот это сделать, надо вот это сделать, сюда надо успеть. А вот еще намаз надо читать. Как же это не вовремя все. Вот кто-то смеется, значит, с ним тоже такое было, да? И не получаешь уже такого удовольствия. А ведь это самое важное в твоей жизни. Что имеет ценность для ахирата. Самое важное. А все остальное, оно здесь остается. Оно здесь остается. Также, дорогие друзья, есть интересный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман бата тахиран фи ши'арин тахирин». Кто будет спать чистым, в чистой постели, чистым в чистой постели. Сначала остановимся на этом. Чистым — это значит взял тахарат, помылся. Чистить зубы перед сном — это не стоматологи придумали. Полоскать рот — это не стоматологи придумали. Это сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Они потом просто до этого догадались через 1500 лет, что, оказывается, это полезно. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ставил мисвак рядом с собой. Если он ночью просыпался, взял, чистил зубы, вставал на тахаджуд или дальше спал. То есть даже в это время. Сейчас только мы раскрываем эту тайну. Когда рот закрыт, там размножаются микробы. Если ты взял, почистил их ночью, уничтожил эти микробы, то у тебя зубы будут здоровее. У тебя зубы будут здоровее после этого. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был настолько чистым, что даже если случайно просыпался ночью, он чистил зубы. Кто рядом с собой там, кто щетку держит, да, какой стоматолог будет держать щетку? Я мисвак держу рядом с собой, но не чищу. Ладно, думаю, хотя бы это будет савабом. Он лежит там у меня. Я просыпаюсь, какой там мисвак, я думаю, как бы опять заснуть. Но тем не менее проснулся, почистил зубы, и это уже хорошо. В чистой постели. Постель не у всех раньше была чистой. От наджаса. Постель такая вещь, что там действительно собираются видимые нечистоты, потому что из нашего тела постоянно выходит грязь, тем более, когда спишь. Да? Когда ты бодрствуешь, ты контролируешь себя. Ты держишь мускулы. Когда ты спишь, ты ничего не держишь. Может капля упасть какая-то, можешь воздух пустить, а это же все постель. Это все в постель. Помимо этого, с нашего тела падает постоянно грязь, невидимая для глаз. Эту грязь кушают клещи, которые там живут, в нашей постели. Тоже об этом знаете, да? И вот, когда начали исследовать, эти клещи, оказывается, никак не убрать. Никак не убрать. Есть только один способ. Взять и стряхнуть постель.
И пророк ﷺ сказал, когда ложитесь, встряхивайте постель. Пророк ﷺ сказал. Во-первых, если там змея, скорпион, это в тех условиях сразу же отметается, и вот эти невидимые клещи, они тоже встряхиваются только таким образом. Поэтому придумали пылесос. Как он называется, этот пылесос, я забыл. Ходит же по домам. Кирби. В чем его фишка? Вибрации. Встряхивание. Если просто пропылесосить, ничего не дает. Там же остается все. Когда вибрация идет, вот это встряхивание, вот тогда убираются эти все микробы. Для этого не надо покупать кирби. Взял, стряхнул, и все. Дальше спишь. Поэтому, дорогие друзья, чистота. Как мы видим, пророк ﷺ призывал нас к чистоте, мы даже об этом не знаем. Мудрости всей этой. Мы даже не предполагаем, что это значит. Когда человек ложится чистым, в чистую постель, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что с ним происходит? «Уамараху малякун». И рядом с ним, рядом с кроватью будет ангел. Сразу встает ангел, сторож у этого человека. Что он будет делать? И каждый раз, когда этот человек спит ночью, просыпается, переворачивается, этот ангел говорит: «Аллахумма гафир ли абдика фулян, фа иннаху бата тахиран». И этот ангел говорит: «О Аллах, прости твоего раба вот этого», по имени скажет, он лег чистым. Он лег чистым. Мы спим, рядом с нами ангел, да, делает дуа. Если вы случайно проснетесь и увидите ангела, не пугайтесь. Может, это жена ваша, да? Может, это жена ваша. Но она дуа, конечно, не делает. Как сказано в одном изречении мудрецов, хорошая жена 7 раз проснется за ночь, чтобы убить мужа. Хорошая жена. А плохая жена вообще не спит. Да? Это такая мудрость. Возможно, кто-то понял, возможно, кто-то не понял. А этот ангел, он желает только добра. Лучше жены. Он делает дуа всю ночь. За то, что мы сделали-то вообще? Легли чистыми просто. Мы ничего не сделали, просто легли чистыми. Поэтому, дорогие друзья, тахарат для нас, как мы видим, избавление от многих проблем. Грязи, грехов, но и еще защита. Она является для нас защитой, как говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Тахарат, если мы его берем, несмотря на трудности, потому что когда вот есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда берешь тахарат, есть определенные трудности. Вода холодная или нет ее вообще, надо где-то собирать ее, да? Опять-таки мыть ноги. Это самая большая проблема. Когда тахарат рассказываешь не читающему намаз человеку, он когда доходишь до ног, он говорит: «О, ноги, все, не буду». Не надо. Потому что ноги это самые сложные во всем этом процессе. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, несмотря на трудности, кто берет тахарат, это является крепостью защиты от врагов. От врагов. Видимых и невидимых. Поэтому, если боитесь, что вам что-то угрожает, просто ходите с тахаратом. Это защита от видимых и невидимых врагов. Видимые это люди, невидимые это шайтаны, колдуны, завистники. Потому что таких людей очень много. А пока вы с тахаратом, знайте, что у вас есть защита. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.